Thanks. Please take your seat. Thanks. Working as ASO, right? Yes, sir. Which department? Industries and Commerce Department. Industries and Commerce. Any reason why they combined industries and commerce together? Sir, actually industry deals with regarding allotting the lands, manufacturing and everything other sectors. But to market these manufactured products, to do trade, to export the products which we have made, for all these processes we need a commerce department included. So that's the reason why we have both the sections inside in the same department. Now tell me the recent sand policy of the state of Andhra Pradesh. Can you tell your opinion about the recent sand policy? Yes, sir. Sir, the government of Andhra Pradesh has brought up a new sand policy in order to bring transparency and make the whoever are doing this kind of business to be accountable for it. In your division, you are made deputy collector, and you are asked to curb the illegal sand mining happening in the Rajahmundry. Okay, sir. Tell me 3 to 4 ideas, innovative ideas of how you can curb the illegal sand mining happening along the river banks. Sir, I will definitely try to use the technology which is available, like the surveillance system. Since you studied international relations in PG, right? Yes, sir. What should be the India's approach towards its neighbors? Sir, India is currently following the Actist neighborhood policy. ఓకే పవని గారు, అయితే తెలుగు మీడియంలో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా? ఓకేనండి, ఓకే. సో మీ డిఏ ఫామ్ లో మేము చూసినట్లయితే మీరు వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా. కడప జిల్లాని టూరిస్ట్ హబ్ గా మార్చాలి అంటే మీరు కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వగలరా? ఎస్ సార్. సార్, కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో మెయిన్ గా అమీన్ పీర్ దర్గా ఉంది సార్. సో ఇది సూఫీ మతానికి చెందింది. ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు అందరూ కలిసి ఈ అమీన్ దర్గాను సందర్శిస్తారు సార్. సబ్సిడీ రూపంలో సహకారం అందిస్తూ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో దేన్ని మీరు ఎక్కువగా ఆమోదిస్తారు? డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫరా, క్యాష్ ట్రాన్స్ఫరా, లేకపోతే సబ్సిడీయా? మీ ఉద్దేశంలో ఏది ప్రభుత్వం ఎక్కువగా చేస్తే మంచిది? సార్, సబ్సిడీ చేస్తే మంచిదని అనుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకండి? సార్, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ చేయడం వల్ల పరిశ్రమలు కొంత బలహీనంగా పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. సపోజ్ గ్రూప్ 1 లో సెలెక్ట్ అయ్యి డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యి స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఫర్ ల్యాండ్ అక్వైజేషన్ ఇన్ అమరావతి రీజన్ మీరు అపాయింట్ అయితే ఈ అమరావతి రైతుల ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సార్, రైతులు ఎంతో నమ్మకంతో రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇచ్చారు సార్. సో వారి భూములు కోల్పోయిన అనే బాధ కలిగించకుండా వారి భూములకి ఎంత రేట్ అయితే రావాలో అది ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పించడానికి నా ప్రయత్నం చేస్తాను సార్. Sir, what I feel is you have to connect both forward and backward linkages when you are developing tourism. In sense like infrastructure is one such kind of a thing which I want to develop around the things. Other, if I could create employment there and create more opportunities for the people, then it can develop as a tourism places because more revenue can generate because people come for the EC or EEE? EC, sir. EC, Electronics and Communication Engineering, Yes, right? sir. Okay. Yes, sir. Okay. So Anusha, how do you think whatever you learned in the ECE branch in the 4 years, how do you think it will be useful to you as a Group 1 officer? So the technology, right now the technology is quite useful and an engineering student can understand technology quite well. Do not mostly use negative words. For example, when I asked you, why do you think Amavadi scheme is good? You said that, sir, maybe because parents are greedy. With the greed, they'll send them to the... See, in order to use the word greed, Yes. You can use the word that, sir, most of the people are poor. Because of their poverty, they want their children to go to jobs, to go to work. But now, because the government is giving some money, now they need not depend on their children's labor. Tell like this. If you are not getting right words, you take a pause. No problem. You take a pause till you get right word. Okay. Instead of using some wrong words. Okay. COVID-19 situation seems now it has been decreasing.
Yes, sir. You know what is the meaning of this flattening of curve? Next academic is also important. If they wait up to September, October, they have to conduct the exams. That would be the primary reason. Second, that is also one of the reasons. There is the threat of third wave, and most of the college students and children are below 18 years. So we did not have any vaccination policy for them. That was one. And third is these exams are super spread events. Polavaram, it serves major area compared to Dhabaleshwaram barrage, sir. Polavaram helps in drinking and irrigation facilities both, not only East Godavari, sir, West Godavari, and it also links with till Vijayawada also there are the scope of getting those facilities of Polavaram projects, sir. Even northern districts like above East Godavari, Visakhapatnam, also they have benefits which can get from Polavaram, sir. It is a major, very big project. న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ రూల్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టింది. సోషల్ మీడియా కంపెనీస్ కొంతవరకు వాటిని ఒప్పుకోవడం జరగలేదు. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీని మీద? సార్, మన యాక్ట్ ప్రకారం సెక్షన్ 4.2 ప్రకారం దాంట్లో ఏమని చెప్పిందంటే, మేమేదైనా ఒక కంప్లైంట్ ఒక సోషల్ మీడియా మీద మీకు కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని ఆరిజిన్ పాయింట్ ఎక్కడ, ఆ ఆరిజిన్ ఎవరు పంపించారు అని చెప్పడం చేయాలి. అంటే దానికోసం మీరు గ్రీవెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి, ప్లస్ ఆ పోస్ట్ని డిలీట్ చేయాలి అని ఒక సెక్షన్ తేవడం జరిగింది సార్. ఆ సెక్షన్ని ఆ మిగతా సంస్థలు ఏమంటున్నాయంటే, ఇది ప్రజల భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛకి, జీవించే హక్కుకి భంగము, ప్లస్ మేము ఇప్పుడు ఒకరి మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఒక రీడ్రెస్ గ్రీవెన్స్ పెట్టి అందరినీ అనుమానితులుగా భావించి ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థనే పెట్టాలి, ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ని మేము చెక్ చేయాలి, ఇది మాకు బడెను అని ఆరోపిస్తున్నాయి సార్. అది ఎలక్షన్స్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పంచాయత్ ఎలక్షన్స్లో రైట్ టు రీకాల్ అని పెట్టారు. రైట్ టు రీకాల్ ఏంటి సార్? యాక్చువల్గా మనం ఒక పీరియడ్కి ఎన్నుకుంటాం సార్. ఆ పీరియడ్కి ముందే అక్కడ ప్రజలు మీరు మాకు అవసరం లేదు దిగిపోండి అని అనడాన్ని రీకాల్ అంటారు సార్. ఇప్పుడు స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సార్, అక్కడ రీకాల్ ఉంది. ఇండియాలో లేదు సార్, మధ్యప్రదేశ్లో రీకాల్ ఉంది సార్. మధ్యప్రదేశ్లో రీకాల్ మంచిదే. Government is saying that there would be decentralized development of all regions. Yes, sir. So be specific and think about it for some time and tell me what benefits the people of Kurnool would avail by having a judicial capital in Kurnool. So government is wanted to relax these IPR norms for these vaccines. Yes. Why Covaxin is not in favor of the relaxing of IPR norms, compulsory license. You know that compulsory license. See, you said that Andhra Pradesh government is giving subsidies mostly. So there are some recommendations that most of these subsidies shall be replaced by the direct benefit transfer. Do you know any such cases where subsidy is replaced by the DBT, direct benefit transfer? My first suggestion is, please take some time to think. Most of the questions which you are asking, what you are doing is, you are not listening to the question completely. That is the problem. If you listen to the question completely and take some time, I am sure you can definitely give very good answer. Being specific will definitely impress the interviewers. Being specific. CT value and enti? CT value, what that denote, I know, sir. CT value denotes that means virus level ఎంత ఉంది, వైరస్ లోడ్ ఎంత ఉందో తెలియజేస్తుంది. అంటే మీరు 20 కదా, ఇప్పుడు నాకు ఒకవేళ నా సిటీ వాల్యూ కానీ 16 అనుకోండి, 16 ఎవరు ఎక్కువ లోడ్ ఉన్నట్టు వైరల్ లోడ్? 16 denotes more viral loads, sir, than 5. Sir, we'll be auditing the societies regularly. As soon as the cooperative year ends, within the 6 months, we'll be having periodical inspections, sir. With this, we'll put a check if even though if rendered to do such corrected things, we will be writing a report to the higher authorities. They will initiate search ads on the section 60. And the search ad trail will be carried on, and according to the sections, they will be punished. Necessary action will be taken. In India, any drought-prone area. Take any drought-prone in India, what are the measures government has to take in the drought-prone areas? Tell me 4 to 5 measures. So the government has to encourage the farmers to take up less water intensive. Anusha,
You might have heard Yes. in the news recently about the medicine given by a person called Anandaya. Have you heard that? Krishnapatnam, Nellore district, sir. Yes. Yes, sir. I So heard about it. in our district, Yes, sir. in your revenue division, if Yes, sir. there is an Ayurvedic doctor who Yes, sir. says that he is giving certain kind of medicine which is curing COVID, Okay. and a lot of people actually, let us say, got cured, or at least also people believe that, and they are going. So how will you handle the situation? What will you do? Sir, first, first, if people start believing it, there'll be a large crowd over there, sir, automatically, because people, we have seen it how people were gathering over there. I'll try to manage the crowd first, and then I will call some medical advisors or someone who can check properly whether it's true or not. Yes. Tell me 4 steps you would have taken if you are a part of government of India in the last 6 months. So that today the situation of COVID will not be so bad as it is today. What steps you will be proposing or taking in the last 6 months? So providing proper vaccine and proper availability of vaccine. Hi, please. నాలుగు మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ట్రైబల్స్ ఎదుర్కొనే 4 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పగలరా? సార్, ఫస్ట్ ట్రైబల్స్కి మౌలిక వసతులు అనేవి లేవు సార్. వాళ్ళు ఎప్పుడో అడవుల్లో ఐసోలేటెడ్గా ఉండటం ఒక ప్రాబ్లం సార్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు విద్యాపరంగా వెనకబడి ఉండటము. మూడవది వైద్య రంగం కూడా వాళ్ళని ట్రైబల్స్ మ్యాక్సిమం అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఈ వైద్య సదుపాయాలు సత్వరంగా అందకపోవటం ఒక కారణం సార్. ప్లస్ వాళ్ళు సమాజంలో కలవటానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సార్. వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి, ఆ భాష అవన్నీ అడ్డుపడటం వల్ల. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న కొన్ని ఆర్టికల్స్ కానీ ప్రొవిజన్స్ కానీ చెప్తారా? 338 సార్. దాని ప్రకారం 38 అంటే 38 ఏనా బీనా? సార్ బి సార్, 338 బి. See, you are working as ASO in the industries and commerce, so I feel that you should learn more about it. You should read everything that you come across regarding industries and commerce. In the group 1 interview, if there are marks for clarity of thought, honesty, confidence, communication. Overall గా మీరు ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా చేశారు. ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల మేబీ మీరు చాలా నీట్గా స్టేబుల్గా మాడగలిగారు. ఎక్కడ కూడా క్వశ్చన్స్ రాకపోతే కంగారు పడడము అలా చేయకుండా నాకు రాస్తారని ప్రజలకు చెప్పారు. ఆ విషయంలో మాత్రం మీరు చాలా బాగా చేశారు. ఆప్టిమిస్టిక్గా పెసిమిస్టిక్గా? ఆప్టిమిస్టిక్గా వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తారు. ఎలా పాజిటివ్ ఏంటంటే సార్ మనం ఒకే దగ్గర మొత్తం డెవలప్ చేయడం వల్ల మిగతా ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ని కోల్పోతాయి సార్. అదే డెవలప్మెంట్ని మనం రాయలసీమలో, నార్త్ ఆంధ్రాలో చేయడం వల్ల అన్ని ఏరియాస్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఆప్టిమిస్టిక్ చెప్పేవాళ్ళు. అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో కాదు, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆలోచించారో కాదు, మీరు ఆలోచించే విధానం ఎలా ఉంది, మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటున్నారా, మీరు సున్నితంగా మాట్లాడుతున్నారా, ఇవి చూస్తారు. కానీ ఇందాక సార్ గారికి ఎలా చేశారు అనుకుంటారని, ఎలా చేశారు, మీరు ఎలా వచ్చారు, అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాను కదా, 100 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పేసారు, వెరీ గుడ్, అమ్మ వచ్చేస్తారు అనుకుంటారు. ఇదే మెయిన్స్ ఆన్సర్ కాదు, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ రాడు. ఓకేనా సార్? ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు ఏ అంశాలు ప్రస్తావించాలి సార్? ఒకటి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కనెక్టివిటీ పెంచాలి. 2, టూరిస్ట్ గైడ్స్ ని బాగా ట్రైన్ చేసి, ట్రైన్ చేసి గైడ్స్ ని అక్కడ ప్రతి ప్లేస్ లో పెట్టాలి. ఏ ప్లేస్ అయితే మీరు ఫేమస్ అనుకున్నారో ఆ ప్లేసెస్ చుట్టుపక్కల అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఓన్లీ ఆ ప్లేస్ కే కాకుండా దాని దగ్గరలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వడం కోసం దాని దగ్గరలో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెంటర్స్ అయినా పెట్టచ్చు. దాని దగ్గరలో రివర్ కానీ లేక్ కానీ ఉంటే అందులో బోటింగ్ ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. బోటింగ్ ని ఆ దగ్గరలో జూ లాంటిది ఏమైనా పెట్టచ్చు. మీరు చూస్తే ఎక్కువ మంది టూరిస్ట్ ఒక ప్లేస్ కి రావాలంటే ఓన్లీ ఒక దాని గురించి రారు. దాని దగ్గరలో ఒక చిన్న జూ, చిన్న బోటింగ్, చిన్న ఒక పార్క్ లాంటిదో, ఒక ఏదైనా చిన్న మ్యూజియం, లోకల్ మ్యూజియం లాంటిదో, సింపుల్ ఇవి అంటే గ్రాండ్ లెవెల్ అవసరం లేదు. అటువంటి పెట్టడం వల్ల ఆ ప్లేస్ కి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకేసారి 5-6 చూసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. క్లస్టర్ అప్రోచ్ అనమాట. ఈ రకంగా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చూస్తే బీచెస్ అనేవి వైజాగ్ లో ఉన్నాయి, గోవాలో ఉన్నాయి. కానీ గోవాకి ఎందుకు వెళ్తారు? బీచ్ బాగుండమే కాదు, దాని చుట్టుపక్కల ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఇంకా అదర్ ప్లేస్ ఉంటాయి. ఆ ప్లేసెస్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. అలాగే కడపని టూరిస్ట్ హబ్ గా చేయాలంటే
కడపలో ఉన్న టూరిజం ప్లేసెస్ ని డాక్యుమెంటరీ తీసి దాన్ని యూట్యూబ్ లో పెట్టడం, సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం, దాన్ని ఎక్కువ మందికి ప్రచారం చేయడం, ఈ రకంగా చేయడం వలన ఇండియాలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళు కూడా ఓకే కడపలో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. సోషల్ మీడియాని వాడుకోవాలి మీరు. ఈ మధ్య ప్రతి ఆఫీసర్ కూడా సోషల్ మీడియాని వాడుకొని ఎలాగ వాళ్ళ జిల్లాని రెవెన్యూ డివిజన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. ఉన్న టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది లేజర్ లైటింగ్ పెడతారు, లేజర్ షోస్ పెడతారు. లేజర్ షోస్ లో ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతం యొక్క, ఇప్పుడు గండికోట అని చెప్పారు, గండికోట యొక్క హిస్టరీని చిన్న డాక్యుమెంటరీలో చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా లేజర్ షో ద్వారా చూపించవచ్చు. ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఆలోచించండి. అందరు చెప్పినట్టుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి, రోడ్లు ఉండాలి, రైలు ఉండాలి కాదు, కొత్త రకంగా ఆలోచించాలి. మీ ఆన్సర్ ఇన్నోవేషన్ కనిపించాలి, క్రియేటివ్ కనిపించాలి. అవి చాలా చిన్నవే ఉండొచ్చు, బట్ ఒక మీ యూనిక్ కనిపించాలి. మీరు అందరు చెప్పినట్టుగా మామూలు కూర్చొని నోట్స్ కట్టాలి సార్, ఉంటుంది సార్, గవర్నమెంట్ హోమ్ చేయాలి సార్, ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి సార్, ఇలా కాదు. క్వశ్చన్ అడిగారు, ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తారండి మీరు అంటే, ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తాను సార్, నేను ఎడ్యుకేషన్ నేను అభిప్రాయంలో ఇంకా దాన్ని ఓకే ఇంకా బాగా చేస్తారు, ఓకే ఏం చేస్తారు క్రియేటివ్ చెప్పండి. మీరు ఏం చెప్పాలి? కింద చెప్పిన పాయింట్ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే అక్కడ లోకల్ స్కూల్స్ లో లిస్ట్ తీసుకుంటాను. జాయిన్ అయిన వాళ్ళలో వితిన్ 3 months ఎంతగా డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు లిస్ట్ తీసుకుంటాను. ఆ డ్రాప్ అవుట్ ఏ ప్లేస్ లో ఎదుగుకొని చూస్తాను, ఆ ప్లేస్కి వెళ్తాను మా సిబ్బందితో, ఆ డ్రాప్ అవుట్ అయినంత మాట్లాడతాను, దానికి కారణాలు తెలుసుకుంటాను, దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అలా చెప్పండి. లేకపోతే ఏ స్కూల్స్ లో అయితే బాత్రూమ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారో బాత్రూమ్స్ కట్టిస్తారు, లేకపోతే మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ ని ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేయడానికి చేస్తాను, లేకపోతే పిల్లలకి ఖచ్చితంగా స్కూల్ రావడానికి పాఠాలతో పాటు ఒక పోగండి సేపు అదర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాను. చిన్న ఇన్నోవేషన్ చేయొచ్చు కదా. అసలు ఇన్నోవేషన్ లేకుండా, క్రియేటివిటీ ఏం లేకుండా అంత సాధారణంగా ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి? ఇంటర్వ్యూ అంటే మిమ్మల్ని మీరు డిఫరెంట్ గా చూపించుకునే ఒక ప్రక్రియ. ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏదో ఒకలాగా అందరు చెప్పే పాయింట్స్ చెప్పాలి, నాకు నాలెడ్జ్ చూపించి బయట రావాలి అనేది కాదు. సో ఇలా ఇన్నోవేటివ్ పాయింట్స్ రాసుకోండి.